ladies and gentlemen, myself Bhakti Bhujanga, Myself Shilpa Patil. a warm welcome to one and all. The moment we have all been waiting for has arrived. As the saying goes, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Today, that journey begins from our main gate. It is now our privilege to have our head boy and head girl escort our honorable chief guest and esteemed dignitaries towards the dais. They are accompanied by the vibrant beats of the Lazim group, transforming this welcome into a celebration of culture, discipline, and youthful leadership. As we welcome the dignitaries who have graced this occasion with their esteemed presence, their steps towards this ground symbolize more than arrival. They symbolize support for young dreams, belief in holistic education, and encouragement for the champions of tomorrow. देविया और सज्जनों, भारत की सांस्कृतिक विविधता अपने आप में अद्भुत है। आज हम आपको महाराष्ट्र की उस लोक कला से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें जोश है, अनुशासन है और देशभक्ति की भावना भी झलक रही है। लेजिम नृत्य केवल नृत्य नहीं बल्कि ताल, लय और एकता का प्रतीक है। हाथों में लेजिम की झंकार और कदमों की सटीक ताल दर्शकों के मन में अद्भुत ऊर्जा भर देती है। यह नृत्य शारीरिक पूर्ति के साथ साथ टीम वर्क और अनुशासन का भी सुंदर उदाहरण है। परंपरा की शक्ति, लेजिम की भक्ति। परंपरा की शक्ति, लेजिम की भक्ति। Ladies, attention! अब बारी है क्रीडा मशाल की। मशाल खेलों का एक स्थायी प्रतीक है जो शांति, एकता और प्रतिस्पर्धा की भावना को आगे बढ़ाता है। यह परंपरा ग्रीस के प्राचीन ओलंपिक खेलों से चली आ रही है, जहां पूरे उत्सव के दौरान एक पवित्र ज्योति जलती रहती थी। आज यह पवित्र लो यूरेका इंटरनेशनल स्कूल के चैंपियन द्वारा ले जा रही है। Our torchbearers carry not just a flame, but the values of discipline, perseverance, and sportsmanship. Sairaj Katke. Sonarika Singh, gold medalist at state level in karate, pride of Eureka. Abhiraj Kadap, taekwondo player, specialist in kata pumse. Aradhya Pawar, long distance runner and marathon athlete. Om Raut, chase champion, proved his talent at DSO and ZP level, our own grandmaster. Karthik Khanse, very active captain, all-rounder in cricket, master blaster of Eureka, carrying the flame, carrying our flight. देवी और सज्जनों, यह अत्यंत गौरव और भावनाओं से भरा हुआ क्षण है। ओलंपिक मशाल जो शांति, एकता और खेल भावना का प्रतीक है, अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। अब हम सम्मान पूर्वक ओलंपिक मशाल को हमारे माननीय गणमान्य अतिथियों को सौंपने जा रहे हैं, जो इस पवित्र अग्नि को ओलंपिक कड़ाई तक पहुंचाएंगे।
मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि तालियों की गूंज के साथ इस ऐतिहासिक क्षण का स्वागत करें। अब ओलंपिक मशाल कड़ाई में प्रज्वलित की जा रही है और इसके साथ साथ खेल के इस महापर्व की औपचारिक शुरुआत होगी। है आगतम स्वागतम सुस्वागतम, आगतम स्वागतम सुस्वागतम, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। A very welcome to you, ma'am. इन गुब्बारों के साथ हम अपने सपनों, उत्साह और जीत की आकांक्षाओं को आकाश में प्रवाहित कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमारे विद्यालय के चारों हाउस का प्रतिनिधित्व करते हुए रंग बिरंगी गुब्बारे आकाश की ओर उड़ते जा रहे हैं। ये गुब्बारे केवल रंग नहीं बल्कि हमारे चारों हाउस के सपने, आत्मविश्वास और ऊंचाइयों को छूने का संकल्प है। जिस प्रकार ये गुब्बारे खुले आकाश में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, उसी प्रकार हमारे विद्यार्थी भी परिश्रम, अनुशासन और खेल भावना के साथ सफलता के साथ आकाश छुएंगे, यही हमारी कामना है। मान्यवरांना आसनस्थ होण्याची विनंती करते। स्टूडेंट काउंसिल मध्य से तेजल। Marching smartly ahead are our council heads. The head boy, followed by the head girl. Next is the sports head, followed by the co-curricular activity head, who is followed by the discipline head of the students' council, showcasing leadership, confidence and pride. वेंटस हाउस मध्य से तेजल। The yellow house Ventus, shining bright with confidence, cheer and fresh. Ventus, sky is the limit, led by their house head teacher Deepali More. Their march echoes a powerful message: a positive mind creates positive results with vibrant steps and bright spirit. इग्निस हाउस मध्य से तेजल। Here comes the red house Ignis. Education is not the filling to a pail, but the igniting of a fire. Led by the house head teacher Priyanka Petkar. The color of fire, strength and determination, with hearts burning with passion and eyes fixed on excellence. टेरा हाउस मध्य से तेजल। House Green Terra, marching in harmony with nature and nurture. The earth doesn't belong to us, we belong to the earth. Led by the household teacher Rekha Pasalkar. एक्वा हाउस मध्य से तेजल। Blue House Aqua. When you drink the water, remember the spring. Led by their household teacher Pooja Pawar. Blue Aqua, the color of discipline, depth and determination. प्रथम
स्टुडंट काउंसिल मध्य से तेजल, वेंटर्स हाउस मध्य से तेजल, शिस्तबद्ध चाल देहाची दिशा, शिस्तबद्ध चाल देहाची दिशा, प्रत्येक दंडात औल यशाची आशा. मार्च पास्ट शिस्तीचे मूर्त रूप आहे. ती व्यक्तीला मी पेक्षा आपण ही भावना शिकवते. वेगवेगळ्या व्यक्ती Ignis एकाच वेळी House, चालताना मध्यसे संघभावना, तेजल. संयम, आत्मनियंत्रण आणि नेतृत्व गुण विकसित होतात. राष्ट्रीय समारंभामध्ये मार्च पास्ट देशप्रेम, कर्तव्यनिष्ठा आणि सामाजिक जबाबदारीचे दर्शन घडवते. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ती एक शारीरिक, मानसिक आणि नैतिक प्रशिक्षणाचे प्रभावी साधन आहे. ग्रीन हाउस मध्य से तेजल, एक्वा हाउस मध्य से तेजल, Paratham. Ladies and gentlemen, let us reward our young marchers with a grand round of applause. Help as you are, and you will remain as you are. Treat yourself as you could be, and you will become what you should be. Ralph Emerson. Today, Eureka International School is celebrating Annual Sports Day 2025-26. Zenith, from efforts to excellence, with strength, speed, discipline, and determination. Zenith means the highest point, the culmination, and it aims to encourage all our students to emerge, evolve, pushing their boundaries and out of their comfort zones to achieve the highest potential in their life. Welcome is not merely spoken in words, as the ancient Indian thought says, Atithi Devo Bhava. The guest is truly divine. There are moments in a celebration that add meaning, grace, and inspiration. One such moment is the felicitation of a personality whose presence itself becomes a source of motivation. As it is rightly said, true leaders do not create followers, they create inspiration. Today, we are honored by the presence of the chief guest of the ceremony. Let's give a warm welcome to our esteemed chief guest, Honorable Sambhaji Kadam Sir, Deputy Commissioner of Police for Zone 3, Pune City. Sir's remarkable work in anti-Naxal operations in Gadchiroli and his outstanding service have earned him the prestigious DGP medal in 2024. He has also laid investigations in several high-profile cases. We are honored to have him with us today. Sir, we feel privileged to have your gracious presence. To felicitate our chief guest, Honorable Deputy Commissioner of Police, Kadam Sir,
May I request the founder and the chairman of Sindhu Education Society, respected Rahul sir, to kindly do the honor. We are honored by the presence of the another distinguished personality being chief guest of the ceremony, the esteemed Bhagyashri Pillai ma'am, Assistant Director at the Directorate of Sports and Youth Services, Maharashtra State. Ma'am is a driving force in promoting sports and youth development. Based at Shivachatrapati Sports Complex, Pune. She is a familiar face at educational institutions, inspiring students to excel academically and in extracurricular activities. May I request our respected head coordinator Priya ma'am to kindly come forward to felicitate Honorable Founder and Chairperson of Sindhu Education Society, Rahul sir. I would like to request our respected head coordinator Priya ma'am to felicitate our pillar of strength, Honorable Secretary, Sindhu Education Society, respected Sheetal ma'am. I extend a warm welcome to our head coordinator Priya ma'am and Prima ma'am. A cheerful welcome to both of you ma'am. A cordial welcome to all the teaching and non-teaching staff who have been relentlessly working to ensure a smooth run of the ceremony. Welcome all the teachers and non-teaching staff. It gives us immense pleasure to welcome our esteemed parents and dear students. Is the greatest teacher and inspiration is its finest gift. Now I am incredibly honored to invite today's chief guest, Honorable Sambhaji Kadam sir, Deputy Commissioner of Police, to address the gathering and share a few words of encouragement with our budding athletes. May I request you, sir, to kindly address the gathering. राहुलजी, त्यांच्या सर्व मॅनेजमेंट, सर्व ट्रस्टीज, स्पोर्ट्स ऑफिसर या ठिकाणी प्रेझेंट आहेत. या ठिकाणी उपस्थित सर्व या स्कूलचे सर्व टीचर्स, या ठिकाणी सर्व खेळाडू, सर्व विद्यार्थी, त्यांचे सर्व पालक. तर ह्या ॲन्युअल डेच्या कार्यक्रमानिमित्त प्रथमतः तुम्हाला सर्वांना मी शुभेच्छा देतो. आणि आजचा दिवस असेल किंवा उद्याचा दिवस असेल, जे आपल्या स्कूलमध्ये हा जो महत्त्वाचा इव्हेंट असतो, म्हणजे प्रत्येकाच्या आपण सर्वजण त्याच प्रोसेसमधून गेला आहोत, त्यामुळे जी एक्साइटमेंट असते किंवा जो उत्साह असतो, वर्षभर आपण अभ्यासाची अकॅडमिकची तयारी करत असतो, परंतु काय आपल्या अंगावर काही लागून असतात, काही स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटी असतात, ते दाखवण्याची जी वेळ असते किंवा जो दिवस असतो, तो आज तुमचा जो ॲन्युअल गॅदरिंग डे आहे त्या दिवशी आहे. सर्वांना त्यासाठी मी प्रथमतः शुभेच्छा देतो. या ठिकाणी सर्व पालक त्यांचे जमलेले आहेत, त्यांच्या पाल्यांचा ॲक्टिव्हिटीज किंवा त्यांचे ते कसे परफॉर्म करतायत किंवा त्यांचं वर्षाचा परफॉर्मन्स कसा होता हे बघण्यासाठी सर्व पालक आलेले आहेत. त्यांना मी त्यांच्या याच्यासाठी शुभेच्छा देतो. खूप चांगल्या ठिकाणी स्कूल आहे आणि आपल्याला CBSEचं ॲफिलिएशन मिळालेलं आहे. तर सर्व टीमचं त्या स्कूलचे सर्व मॅनेजमेंट असतील त्या सर्वांचं आणि तुम्हा सर्वांचं मी प्रथमतः अभिनंदन करतो की खूप चांगली स्कूल या ठिकाणी आपण नरे आणि दाहेरीच्या या परिसरामध्ये उभा केलेली आहे आणि खूप चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठिकाणी सर्व विद्यार्थ्यांना अवेलेबल करून दिलेलं आहे. ते सर्वांना म्हणजे त्या सर्व जी इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे किंवा जे फॅसिलिटीज आहे त्याचा तुम्ही वापर करून इथून जेव्हा तुम्ही पास आउट व्हाल तेव्हा नक्कीच या स्कूलचं नाव मोठं कराल, आपल्या भागाचं दाहेरीचं नाव मोठं कराल, आपल्या संस्थेचं, आपल्या पालकांचं किंवा आपल्या आईवडिलांचं नाव नक्कीच सर्वजण तुम्ही मोठं कराल अशी मला आशा आहे.
आता हे सर्वांना विद्यार्थ्यांना हेच सांगायचं की हे तुमचं वय जे आहे ते सध्या खूप महत्त्वाचं वय आहे तुमचं. तुम्ही कारण देशाचे तुम्ही फ्युचर आहात. तुम्ही आता या ठिकाणी शिकत आहात किंवा ज्या तुम्ही गोष्टी तुम्ही आत्मसात करत आहात तर त्या तुमच्या भविष्याच्या करिअरसाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. काही गोष्टी आपल्याला पाहतो आमच्या काळामध्ये किंवा आता पालक आहेत त्यांचे की काही गोष्टी त्या गोष्टी आपण मिस केल्या, परंतु आजकाल विद्यार्थ्यांकडे प्रत्येक गोष्टीची अवेलेबिलिटी आहे आणि आपण प्रत्येक गोष्टीला सध्या एक्सपोज आहोत. काही गोष्टी आहेत तुमच्याशी शेअर करण्यात काही हरकत नाही, परंतु आजकाल आपण तो पडता की तुम्ही हे करता की पूर्वी स्कूलला असं कॉलेजला असताना एक शिक्षकांचा जो धाक असायचा किंवा आपल्याला होमवर्क केला नाही किंवा आपण काही गोष्टी केल्या नाही तर आपल्याला शिक्षक मारतील किंवा काही बोलतील, पण त्यासुद्धा गोष्टी आजकाल शिक्षण पद्धतीमधून हद्दपार झालेल्या आहेत. बऱ्याच गोष्टी रेग्युलेशन्स आलेल्या आहेत, परंतु त्यानंतर पालकावर मोठी जबाबदारी असते. कारण आमच्या काळामध्ये किंवा आपल्या सर्वांच्या काळामध्ये आपल्या घरात आईवडिलांनंतर जो शिक्षक आपल्या आयुष्यामध्ये आहे त्याला खूप मोठा रिस्पेक्ट राहायचा की अजूनही आम्हाला जर कधी आमच्या कॉलेजला गेलो किंवा स्कूलला गेलो तर जे आता शिक्षक रिटायर झाले असतील ते किंवा टीचर्स तर अजूनही आमच्या मनामध्ये त्यांच्याबद्दल आम्ही जरी इकडं आलो असेल तरीसुद्धा खूप मोठा रिस्पेक्ट असतो. तर त्या लेवलचे शिक्षक त्या ठिकाणी त्या काळात होते आणि त्यांनी आम्हाला पनिशमेंट दिले असतील, पण त्यांचा त्याच्यामागे उद्देश होता की हा आपला जो विद्यार्थी आहे तो चांगला घडावा, त्याला चांगलं वळण लागावं किंवा त्यांनी आयुष्यामध्ये मोठं व्हावं आणि आपल्या शिक्षकांचं असेल किंवा स्कूलचं नाव मोठं करावं. तर आजकाल ते पद्धत असे राहिली नाही, परंतु नवीन पद्धतीमध्ये बऱ्याच आपण गोष्टीला एक्सपोज आहोत. उदाहरणार्थ आपल्याकडे मोबाईल आहेत, लॅपटॉप आहे किंवा इंटरनेट आहे. एवढं मोठं एक्सपोज आपण झालेलो आहेत ह्या जगाला आणि आपल्याकडं काय येतं आहे आपल्या ह्याच्यावरती. पालकांनासुद्धा विनंती आहे आजकाल, म्हणजे मी पण पालक आहे, तुम्ही पण सर्वजण पालक आहात की आपला जो मुलगा आहे मुलगी आहे किंवा आपला जो पाल्य आहे ते नक्की आपण स्कूलला जातो आहे, परंतु घरी आल्यानंतर आपण त्याच्या हातामध्ये काय देतो, काय इंटरनेटमध्ये एवढा त्याचा भडीमार आहे. तुम्ही जे पाहता तेच तुम्हाला नंतर दाखवलं जातं, म्हणजे नथिंग इज सिक्रेट. त्याच्यामुळे आपल्याकडे आता समजा लहान मुलं आहेत, परंतु जेव्हा 10वीची 11वी 12वीची मुलं आहेत हे नेसेस स्टेज आहे आणि तुम्हाला हे स्टेजमध्ये तुम्ही आपल्या मुलांना कसं गाईड करताय, त्यांचं करिअर डेव्हलपमेंट कसं करताय किंवा शिक्षकसुद्धा स्कूलची जे आहेत ते त्या आपल्या विद्यार्थ्याकडे कसं पाहताय हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की आता खूप स्पर्धेचं युग आहे. आता ज्या नोकरीच्या ज्या आहेत किंवा सर्व्हिसमध्ये किंवा शासकीय नोकऱ्या याचं प्रमाण खूपच कमी होत चाललं आहे, परंतु भविष्यामध्ये तुम्हाला असं शिक्षण पद्धती आपल्याला पाहिजे किंवा की तुम्हाला एक चांगला नागरिक बना, चांगलं शिक्षण तुम्हाला जर मिळालं तर तुम्ही तुमच्या पायावर उभं राहू शकाल किंवा भविष्यामध्ये तुमच्या करिअरमध्ये तुम्ही पुढे जाऊ शकाल. असे शिक्षण पद्धती किंवा असं शिक्षण जर असेल तर आपल्याला भविष्यामध्ये कुठल्याही अडचणी येणार नाही, जेणेकरून आपलं कुठं काही आपलं झालं नाही तर आपलं विनाकारण लोक नंतर विद्यार्थीसुद्धा डिप्रेशनमध्ये जातात. तसं न होता तुम्ही त्यांचं जे बालपण आहे ते त्यांना उपभोगू द्या. म्हणजे तुम्ही हेच अभ्यास कर, तोच अभ्यास कर, किती मार्क पडले, 90 का नाही पडले, 95 का नाही पडले, इथं हा मार्क कुठं गेला, कृपया ह्या भानगडीत पडू नका. लेट देम एन्जॉय देअर लाईफ. तुम्हाला नंतर तुमचा पण आयुष्यामध्ये अनुभव असेल, आमच्या पण आयुष्यामध्ये अनुभव आहे. आम्ही वी आर द बॅक बेंचर्स. म्हणजे असं तुमच्या अकॅडमिक करिअरचा आणि तुमच्या जीवनामध्ये यशस्वीतेचा काही अर्थार्थी संबंध नाही. जीवनामध्ये 5-6 गोष्टी असतात. एक तुमचं इंटेलिजन्स क्वोशंट, म्हणजे तुम्ही किती हार्डवर्किंग, तुम्ही किती मगअप करताय, तुम्हाला किती मार्क पडलेत. परंतु हे तुमचं झालं कॉलेजपर्यंतचं, परंतु तुम्हाला जर जीवनात सक्सेस व्हायचं असेल तर तुम्हाला तुमचा इमोशनल इंटेलिजन्स, तुमचा सोशल इंटेलिजन्स, तुमचा रजिस्टर इंटेलिजन्स ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या. म्हणजे काय की तुम्ही ठीक आहे तुम्हाला पुस्तकी ज्ञान भरपूर आहे, परंतु तुम्ही एकदा तुम्ही बाहेर पडले तर तुम्ही समाजामध्ये तुम्ही कसं बिहेव करताय, एखादी सिच्युएशन तुम्हाला आली तर तुम्ही कसं त्याला रिॲक्ट करताय किंवा तुमचे कधी तुमच्या आयुष्यामध्ये एखादा दुःखाचा प्रसंग आला, वाईट घटना घडली तर तुम्ही त्याला तो हे विसरून पचवून तुम्ही पुढं कसं जाताय, ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या मॅटर करतात भविष्यामध्ये तुमच्या किंवा आयुष्यामध्ये. त्याच्यामुळे फक्त पुस्तकी ज्ञानापेक्षा आज जी ॲक्टिव्हिटी होते ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तुमची स्पोर्ट्समनशिप डेव्हलप याच्यामुळे होते. तुम्ही एखाद्या वेळेस तुम्ही जिंकाल, परंतु कधी तुम्हाला अपयश आलं तर ते अपयशाने खसून न जाता तुम्हाला त्या गोष्टीवरती ओव्हरकम करून तुम्ही पुढं कसं जाणार, तर ते सुद्धा तुमचं इमोशनल तुमचे इंटेलिजन्स असतील, ह्या ज्या गोष्टी ह्या खूप मॅटर करतात. आणि फक्त अभ्यास मार्क याच्यामध्ये ते महत्त्वाचं आहेच. आयुष्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीची आपल्याला बेसिक गोष्टीची माहिती पाहिजे, परंतु तुमच्या फ्युचरमध्ये किंवा करिअरमध्ये किंवा तुमच्या जीवनामध्ये ज्या पुढची इंटेलिजन्स आहेत किंवा इमोशनल इंटेलिजन्स असेल किंवा तुमचं रजिस्टर इंटेलिजन्स, सोशल इंटेलिजन्स असेल, ह्याला खूप महत्त्व आहे. आणि तुम्ही त्याचं नंतर तुमचे सक्सेस जे आहे आयुष्यामधलं
तर ह्या गोष्टी सगळ्या काउंट करतात. तर आता तुमचं वय आहे, तुम्ही बाकीच्या गोष्टी मला मी सांगत नाही, परंतु आता तुमचं शिक्षणाचं वय आहे, त्या गोष्टी तुम्ही सर्वजण आत्मसात करा. खेळायचं वय आहे, त्या तुम्ही एन्जॉय करा. आणि पालकांनासुद्धा कृपया विनंती की तुम्ही डॉक्टर्स व्हा, नीटच एक्झाम द्या, तुम्ही जीज द्या, तुम्ही कॅट करा, CET करा, ह्या भरंगडीत पडू नका कृपया करून. त्यांचं करिअर त्यांना चूज करू द्या. त्यांचे आवड कशात आहे हे जरा तुम्ही बघा. जरी तुम्ही त्यांच्या जास्त मागे लागू नका. त्यांना कोणाला स्पोर्ट्सची आवड आहे त्यांना स्पोर्ट्समध्ये करिअर करू द्या, कोणाला आर्ट्समध्ये आवड आहे त्यांना आर्ट्समध्ये करिअर करू द्या, कोणाला कोणाला ज्या क्षेत्रामध्ये जास्त आवड आहे त्या क्षेत्राला तुम्ही त्यांना पुढं करण्यासाठी प्रयत्न करा. त्यांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन द्या. आणि लक्षात घ्या की एखाद्या वेळेस तुम्ही एखाद्या क्लासमध्ये किंवा एखाद्या वर्षी तुम्हाला मार्क जरी कमी पडले ते जास्त बोदर करू नका. त्या मार्क्सचा आणि तुमच्या मुलाचा किंवा तुमच्या आयुष्यामध्ये करिअरचा किंवा सक्सेस होण्याचा माझ्या मताप्रमाणे बाकीच्या माझ्या मताशी कदाचित वेगळ्या असू शकते, परंतु काही अर्थात ते काही संबंध नाही. त्याच्यामुळं आता हे तुमचं जे वय आहे ते वयात ज्यांना ज्या गोष्टी करायच्या त्या गोष्टी करू द्या. विनाकारण जास्त प्रेशर त्यांना देऊ नका. आणि आज तुमचा दिवस आनंदाचा आहे सर्वांचा. तुमचे कलागुणांना वाव देण्याचा काही डान्स कॉम्पिटिशन असतील, एलोक्युशन कॉम्पिटिशन असतील, वक्तृत्व स्पर्धा असतील, स्पोर्ट्स असतील, ह्या तुम्ही भरपूर एन्जॉय करा. माझं तर म्हणणं प्रत्येक दिवशी तुमच्या स्कूलमध्ये किंवा तुमचा ह्याच्यामध्ये स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटी हव्याच आहेत. जोपर्यंत तुम्ही स्पोर्ट्स खेळत नाही, तुम्ही हारत नाही, जिंकत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला त्याची मजा कळणार नाही. कारण तुम्ही स्पोर्ट्स असा गोष्ट आहे तुम्हाला फिजिकली मेंटली फिट ठेवतेच, परंतु तुम्हाला जे अपयश आलं आहे ते सुद्धा पचवायची ताकद देते. त्याच्यामुळे स्पोर्ट्समनशिप जर डेव्हलप तुमच्या आयुष्यामध्ये झाली तर तुम्ही कुठल्याही संकटाचा सामना करू शकाल, कुठल्याही आव्हानाचा तुम्ही सामना करू शकाल आणि आयुष्यामध्ये नक्कीच त्या ठिकाणी तुम्ही सक्सेस व्हाल. जास्त तुमचा वेळ घेणार नाही. विद्यार्थी खूप त्यांना पुढच्या ॲक्टिव्हिटीसाठी त्यांना उन्हामध्ये उभं राहिले आहेत, त्यांना त्यांचं परफॉर्म करायचे त्यांचे पालक या ठिकाणी आलेले आहेत. त्या तुम्हा सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आणि एक चांगलं करा. पालकांनासुद्धा विनंती करतो की त्यांना लेट देम एन्जॉय देअर लाईफ. परत एकदा या ठिकाणी मला बोलवलं, माझा या ठिकाणी सत्कार केला त्याबद्दल मी कॉलेजच्या किंवा स्कूलच्या प्रशासनाचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. 2-4 गोष्टी आहेत. आजकाल तुम्ही पाहत असाल की काही स्कूलमध्ये आम्ही जातो त्यावेळेस त्या सिगारेट्स येतात बॅगमध्ये, काहीतरी कुणी मॅरेजोना किंवा तुम्ही त्याला गांजा म्हणतात, ह्या गोष्टी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये चाललेल्या आहेत. ह्या गोष्टी सायकोट्रिस्ट ज्या NDPHच्या किंवा तुम्ही जे ड्रग्ज आहेत ह्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलेलं आहे. तर हे तुम्ही पालकांना विनंती की आपला जो मुलगा आहे मुलगी आहे ते कुणाच्या सोबत आहेत, त्याची संगत काय आहे, त्याचे स्कूल बॅगमध्ये त्याच्या काय आहेत किंवा स्कूलचे टीचर्स पण असतील ते जरा चेक करत जा. काय ठिकाणी आपल्याला सापडल्यात सिगरेट्स असतील किंवा काही दुसऱ्या वस्तू असतील त्या खूप डेंजरस आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की अशा कृपया भानगडी पडू नका. सर्वांचे एक व्यक्ती विद्यार्थी जर किंवा एखादं पालक जर असं पाल्य याच्यात जर चुकून पडलं तर ते पूर्ण फॅमिली उद्ध्वस्त होते. कारण असं हा विषय आहे की त्याच्यामध्ये एकदा तुम्ही याच्यात पडले, जर तुम्हाला याचं व्यसन लागलं, अडिक्शन लागलं तर ते सोडणं खूप प्रचंड अवघड आहे. याच्यामध्ये कायदा खूप कडक आहे, पण त्या गोष्टीत आपल्याला जायचं नाही. आपला आता तुम्ही लहान मुलं आहेत, परंतु जेव्हा तुम्ही 10वी 11वी 12वी किंवा तुम्ही कॉलेज लाईफमध्ये जाल तेव्हा तुमच्यासोबत तुमचे विद्यार्थी कसे आहेत, तुमचं सर्कल कसं आहे, तुमचे मित्र कसे आहेत, ह्या गोष्टी खूप मॅटर करतात. पालकांनासुद्धा विनंती की आपला जो मुलगा आहे मुलगी आहे ते कोणाची त्याची संगत आहे, तो काय करतो, त्याच्या सर्व ॲक्टिव्हिटीज त्यांना म्हणून तुम्हाला सांगत ना की पोलिशिंग करा, परंतु तो त्याचं जे सर्कल आहे त्यात तुम्ही कृपया लक्ष ठेवा. अशा गोष्टी जर घडत असतील तर आम्हाला तुम्ही नक्कीच अवेअर करा. त्या ठिकाणी आम्ही नक्कीच इंटरव्ह्यू करू. परंतु हे तुमचा पाल्य किंवा तुमचा मुलगा मुलगी हे हेल्दी कशी राहील, कुठल्याही व्यसनाला बळी कशी पडणार नाहीत, या ठिकाणी लक्ष देणं आपल्या सर्व पालकांचं कर्तव्य आहे. आणि एक नॅशनल ड्युटी समजून ह्या गोष्टी तुम्ही करा. कारण आजकाल ह्या गोष्टी प्रचंड वाढलेल्या आहेत आणि एकदा का ह्या गोष्टी जर त्याची सवय लागली तर हे सोडणं खूप मोठ्या प्रमाणात जिकिरीचं काम आहे आणि खूप अवघड आहे. तर ही एक गोष्टी महत्त्वाची आपल्या आयुष्यामध्ये की पालकांसाठी खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. हे तुम्ही मी सांगण्याचा प्रयत्न केला. बाकी तुम्हाला मी सांगितलं की हे तुम्ही आजचा दिवस आहे, उद्या दिवस आहे, तुम्ही एन्जॉय करा, तुमच्या सर्व ॲक्टिव्हिटीजला तुम्ही एक्सप्लोर करा. परत एकदा मी सर्वांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. सर्वांना शुभेच्छा देतो. थँक्यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Respected Chief Guest, Honorable Sambhaji Kadam Sir, Deputy Commissioner of Police for Zone 3, Pune City. Sir's remarkable work is in anti-Naxal operations in Gadchiroli. He has achieved the prestigious DGP Medal Award in 2024.
सर सर्वप्रथम मी तुमचे ॲक्च्युली आभार मानते. मला माहिती आहे तुम्हाला खूप जास्त बिझी स्केड्यूल आहे. सर आल्यापासून कंटिन्यू त्यांचे कॉल्स चालू आहेत. अगदी तुमच्याशी संवाद साधत असताना पण सर इकडे फोन सायलेंट करतायत आणि तिकडे बोलत आहेत. सर थँक्यू सो मच की तुम्ही इतक्या बिझी स्केड्यूलमधनं वेळ काढून आलात आमच्या पॅरेंट्सला, आमच्या स्टुडंट्सला मार्गदर्शन करायला. तुम्हाला आणण्याचं मुख्य कारण हेच सर की आमची मुलं तुम्हाला बघून इन्स्पायर व्हावेत आणि आमच्या स्कूलमधनं पण असे लोक काढू देत, अशी मुलं काढू देत आमची की आम्हाला उद्या त्यांना चीफ गेस्ट म्हणून आणू देत. दॅट विल बी द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग फॉर मी ज्यावेळेला माझी ही मुलं इथे असतील आणि मी त्यांना फॅसिलिटेट करेल. मला तो दिवस बघायचा आहे बेटा आणि त्यासाठी हा सगळा अट्टहास आहेत. आपले दोन्ही चीफ गेस्ट आज तुमच्याशी संवाद साधतील. मला फक्त सरांचा आभार मानायचं होतं आणि सरांनी ज्या आपल्याला पॅरेंटिंग टिप्स दिल्यात ॲक्च्युली मला वाटतं त्या खरंच खूप महत्त्वाच्या आहेत. तुम्ही पण बघितलं आपल्या स्कूलमध्ये आपण सरप्राईज बॅग चेक वगैरे करतो मुलांचे. मुलांना क्लास बाहेर काढून त्यांच्या बॅग्स चेक करतो. थोडंसंही काय जाणवलं की लगेच पॅरेंटला कॉन्टॅक्ट करतो, पॅरेंट्सला बोलावून घेतलं जातं, काउन्सिलिंग केलं जातं, मुलांचं काउन्सिलिंग केलं जातं. हे सगळं आपण करतो आणि सरांचं काम तर तसं मोठंच आहे. सगळ्यांना माहिती आहे सरांचं त्या सगळ्यात नाव आहे आणि त्यासाठीच आपण सरांना ॲक्च्युली मार्गदर्शन द्यायला इथे बोलवलेलं होतं आज आणि आपल्या विनंतीला मान देऊन ते आलेत. त्यासाठी सर आम्ही सगळी टीम युरेका, पेरेंट्स, माझे स्टुडंट्स सगळ्यांकडनं सर मी तुमचे आभार मानते. थँक्यू सर. We are truly fortunate to be guided by such leadership. May I now invite our inspiration, Honorable Founder and Secretary, Sindhu Education Society, respected Sheetal ma'am. Good morning all. It says that champions are playing until they get it right. And today, as we gather here for our sports day, let us remember that every race, every jump, and every cheer brings us one step closer to our best selves. Honorable Chief Guest, DCP sir has already left. The guest of honor, Honorable Bhagyashree Bile ma'am. She is Assistant Director at the Directorate of Sports and Youth Services, Maharashtra State. Ma'am is familiar face in educational institutions actually to encourage students not only academically as well as in extracurricular activities. Respected Chairman Sir, dear parents, all my teaching, non-teaching staff and my most beloved students, a very good morning to all and one. Today is a day of immense pride, boundless energy and joyful celebrations as we gather here to inaugurate our annual sports meet of Sindhu Education Society's Eureka International School. With immense pleasure, gratitude, I stand before you to share the progress of our school for this academic year. First and foremost, I would like to share with you that our school has been officially affiliated to Central Board of Secondary Education, CBSE, this year. This affiliation is not merely a certificate, but it's a recognition of our commitment to quality education, discipline system, child-centric learning, and national educational standards. As Helen Keller rightly says, alone we can do so little, but together we can do so much. CBSE affiliation strengthens our resolve to provide holistic education, conceptual clarity, and skill-based learning, and global competitiveness rooted in Indian values. Today's Sports Day becomes even more meaningful because it symbolizes what CBSE stands for: balanced development of mind, body, and character. Today's occasion is not merely a sporting event, but it's a festival of discipline, determination, teamwork, and dreams in motion. I am proud to share that our students actively participated in a wide range of sporting events, including athletics, team games, and various sports. Many of our young athletes represented district level competition, state level competition, bringing laurels and recognition through their hard work and perseverance. We are also leading the realm of academic excellence. We'll be happy to share with you that for last year, 2024-25, the result of our 10th standard was 100%, with the toppers with 96% and 94% and 80% of the students above 85%. I cordially congratulate the young talents of our school. In today's competitive world, true education goes beyond textbooks and examinations. It lies in developing logical reasoning, analytical thinking, problem-solving skills, and scientific temperament. Our school actively encourages students to participate in such national and state level examinations that test the memory but thinking ability
and application of knowledge. Qualifying for this competition itself is a matter of pride, as it demands deep understanding, discipline, and perseverance. Our students who cleared various stages of this examination have brought great honor to the institution and serves as inspiration for other peers. During the academic year of 25-26, a significant number of students appeared for various Olympiad examinations held by Science Olympiad Examination Foundations. SOF, including Mathematics, Science, English, and General Knowledge Olympiads. I am proud to announce that our 24 students achieved gold in GK and 23 gold medalists in English, 24 in gold medalists in Science Olympiad. Many of our students achieved distinction, merit ranks, qualification, cash prizes at higher levels. From this, it is now evident that the students of school are showing conceptual clarity and academic rigor. These achievements reflect our school's strong emphasis on concept-based learning and skill development in alignment with the vision of NEP 2020. One of the most prestigious accomplishments of our school has been our students' participation and success in Homi Bhabha Bal Vaigyanik competition. This exam is conducted by MSTA, that is Mumbai Science Teachers Association, only for students of 6th standard and 9th standard, a highly respected examination that nurtures scientific curiosity, observations, and experimentation along young learners. This year, examination was on 8 November 2025. Out of our students, 80% of our students passed for second round, and 5 students performed exceptionally well in this exam and were eligible for a certificate of merit. Our young achievers of this exam are of class 6th standard and 9th standard. Our accomplishment in Arithmetic Genius Contest 2025, it's abacus-based exam and considering among tough competitions in our region, where students have to solve 200 questions only in 10 minutes. Almost 90% of students appeared for this exam, cleared 3 rounds of this examination, bringing honor to the school, and this is proud to announce that in this competition, our school stood first in Pune and Mumbai region. We are the topper in this competition, and just before some time I get to know that we have received trophy for that as well. Ma'am, have you received it in school? Okay. Thank you, ma'am. It becomes clear for this examination that our students are confident about their performance. The school extends its heartiest congratulations to all winners and all the participants to different competitions for their hard work and interest in the different fields of knowledge. I also congratulate the proud parents of our bright students. Other activities such as all the functions and traditions and traditional day competitions have been conducted throughout the year. Each medal won and each certificate earned is a testimony to countless hours of practice, unwavering commitment and guidance of our dedicated physical education teachers as well. Our goal is clear: to create not just champions on the field, but champions in life. Along with the academic excellence, we work excellent in sports as well. In DSO competition 25-26, during the academic year of 25-26, our students actively participated in various sports competitions with great enthusiasm and sportsmanship. In the DSO competition, our teams performed commendably, winning 2 matches in cricket and 2 matches in football. While in chess, we achieved up to state level. One of our students successfully qualified up to the 5th level in chess competition. In kickboxing and wushu, our students showcased remarkable skill and determination by qualifying up to the semi-final round at DSO as well as up to the national level as well. Our students also participated in a wide range of sports including taekwondo, Subrata Mukherjee Cup football, athletics, kho-kho, dodgeball, football, yoga, shastrang, martial arts, and gaining valuable competitive experience. Some of our students further demonstrated endurance and fitness by participating in Pune Marathon. A proud milestone of this year was the first ever participation of our girls team for football, kho-kho and kabaddi at DSO levels, marking a significant step
towards inclusive sports development. This year, our school witnessed a vibrant performances and various funfair and organized by our students of 3rd to 9th standard. Total there were 34 to 40 stalls were there. In this event, we also included nearly 6 games encouraging active participation and teamwork among students. Children enthusiastically took part in the games, enjoying moments of laughter, learning, and togetherness. The program successfully created a lively atmosphere and promoted recreation. Students also enjoyed the trip to farms where students enjoyed learning and lush in green surroundings. With this word, I conclude my speech. May the spirit of sportsmanship guide every event today, and may this day remain a memorable milestone in the journey of our young athletes. Thank you. Thank you, ma'am. Have a wonderful and energetic sports day. Thank you, ma'am, for presenting the annual report and giving us a clear picture of our school's progress and achievements. Gathering and share their valuable words of motivation with our young sports persons. स्कूलचं स्पोर्ट्स डे आहे. या कार्यक्रमासाठी स्टेजवर उपस्थित असलेले आता ज्यांनी स्पीच दिलं त्या प्रिन्सिपल मॅडम शीतल मॅडम, युरिकाचे फाउंडर श्रीयुत रमेश सर, आणि त्याच्या अगोदरचे गेस्ट होते कदम साहेब, आणि माझ्यासमोर उपस्थित असलेले खेळाडू, विद्यार्थी आणि खेळाडू पालक. खरं तर आज मला स्पोर्ट्स डेला येताना खूप आनंद झाला की शनिवारी आमची सुट्टीचा जरी दिवस असला तर मी स्पोर्ट्समधली असल्याकारणाने मी म्हटलं मी शनिवारी सुट्टीच्या दिवशी वेळ देऊ शकते. मॅडम आल्या होत्या माझ्या ऑफिसला, मॅडम फायनल, पण वर्किंग डेला सांगता येत नाही की येईल किंवा नाही येईल. अचानक काही मीटिंग लागल्या किंवा मंत्रालयातनं काही फोन आले की आम्हाला कॅन्सल करावं लागतं. खरं तर आत्ता मी येताना मला जे घ्यायला आले होते ते स्पोर्ट्स टीचर, त्यांच्याशी चर्चा केली, पण त्यांनी सांगितलं आमच्या शाळेला मैदान आहे. खरंच हे मैदानसुद्धा काही कमी नाही, खूप मोठं आहे. तुमची मुलं खूप नशीबवान आहेत, युरिका शाळेमध्ये शिक्षण घेत आहेत. आत्ताच मी आपले फाउंडर सरांशी चर्चा करत असताना त्यांच्याशी त्यांनी म्हटलं की खेळाला आमचं जास्त महत्त्व आहे. मॅडमनी स्पीचमध्ये सांगितलं ॲथलेटिक्समध्ये मुलं असतात, वेगवेगळ्या गेममध्ये, बास्केटबॉल कोर्ट आहे. आज तुम्ही पुण्यामध्ये किंवा मुंबईमध्ये जरी आता आपण पुण्यातलं जर बघितलं किती शाळेनं मैदान आहेत, एवढंसुद्धा मैदान नाहीत. ते टेरेसवर किंवा कुठंतरी हॉलमध्ये, मोठा हॉल असताना हॉलमध्ये त्यांची असेंब्ली होते किंवा तिथंच हे केलं जातं. खरं तर खूप चांगलं आहे. किमान तुम्हाला मातीचं मैदान आहे, बास्केटबॉल कोर्ट आहे, खूप आहेत की मुलांचे पाय जमिनीवर लागले पाहिजेत, त्याच्याशिवाय तो खेळाडू होत नाही. तुम्हाला मी माझी थोडक्यात ओळख सांगते, कारण मी मॅडमनासुद्धा, शीतल मॅडमनासुद्धा मी माझा परिचय दिला नव्हता, कारण मी तेवढी बिझी होते. मी भाग्यश्री बिले, माझं मुक्काम पोस्ट खोमनाळ, तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर. माझं सगळं शिक्षण 1ली ते 4थी खोमनाळ माझ्या छोट्या गावात झालं. मंगळवेढ्याला 5वीला शाळेला जायला आम्हाला 7 किलोमीटरचं अंतर आम्ही चालत पळत जात होतो. बस नाही, काही नाही, पण माझा खेळाचा सराव झाला आणि 7 किलोमीटर शाळेला जाणं आणि 7 परत येणं, सकाळची शाळेची वेळ गाठणं आणि दुपारी पाय पळतात म्हणून अनवाणी, पायात चप्पल नाही किंवा कुठले, तेव्हा चप्पल नव्हते 35-40 वर्षापूर्वी, तर धावत पळत येणं हा माझा प्रवास होता. आणि 7 किलोमीटर परत 7-14 किलोमीटर हा माझा स्वतःचा, आणि गावाकडची शेतातली कामं करणं, ह्या सगळ्यामुळं मी खेळामध्ये आले. मला कसा खेळ असतो, 400 मीटर धावणे आणि 800 मीटर मला काहीच वाटत नव्हतं. किलोमीटरमध्ये मी चालत जाऊन येऊन करणारी, त्यामुळं मी आत्तापर्यंत तुम्हाला सांगते त्या खेळामध्ये पहिल्यांदा 1989मध्ये जागतिक क्रॉस कंट्री फ्रान्सला जाऊन आले. त्याच्यानंतर 92मध्ये अमेरिकेला जागतिक क्रॉस कंट्री, फ्रान्स, अमेरिका, इंडोनेशिया, कोरिया, हंगेरी, जपान अशा 7 देशांना मी जाऊन आले. आणि इंडोनेशिया येथे झालेल्या स्पर्धेमध्ये 4x400 मीटर रिले आणि 1500 मीटर धावण्याच्या स्पर्धेमध्ये मला सुवर्णपदक आहे. आणि दुसरी गोष्ट, मला 1994च्या ज्या बालेवाडीला स्पर्धा झाल्या त्याची मी कॅप्टन होते महाराष्ट्राची, आणि पहिलं गोल्ड मेडल मी दिलेलं आहे.
आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मला छत्रपती अवॉर्ड आहे 1995-96चा पुणे जिल्ह्याचा मॅरेथॉन पुरस्कार आहे. मला माझ्या जिल्ह्याचा सोलापूरचा हुतात्मा पुरस्कार आहे. आणि दुसरी एक गोष्ट तुम्हाला सांगायचं की माझ्या जीवनावर आधारित मी कशी घडले, कोणतेही ग्राउंड नाही किंवा फॅसिलिटी नाही, शाळेचे शिक्षक म्हणजे क्रीडा शिक्षक कोच नाही, तरी घडली, एवढ्या इंटरनॅशनल स्पर्धा खेळले. तर माझ्या जीवनावर आधारित बालभारतीच्या पुस्तकात शासनाने 1997 ते 2007पर्यंत अभ्यासक्रमात धावपट्टू भाग्यश्री बिले हा धडा होता. आताही तुम्ही यूट्यूबवर सर्च केलं धावपट्टू भाग्यश्री बिले बालभारतीच्या पुस्तकात धडा होता. यातले काही पेरेंट्स असेल त्यांना सुद्धा असणार आहे, बरोबर आहे, ह्यांना होता धडा. म्हणजे तुम्ही बघितलं तर मी माझा परिचय मॅडमला सांगितला नाही, मी स्वतः करून देते म्हटलं. कारण मी तुम्हाला पालकांना सांगायला आले, मुलंसुद्धा आहेत, मुलं आता उभं राहिलेत, ठीक आहे मुलांनो तुम्हीसुद्धा उभंच राहिलं पाहिजे. कारण तुमच्यामध्ये किती स्ट्रेंथ आहे हे बघायचं आहे. कारण आज पालक बसलेत, मुलं उभं राहिलेली आहेत. मुलांनो स्वतःला घडवायचं असेल, आताच मॅडमनी सांगितलं असेल, तुम्हाला सुद्धा असं वाटलं पाहिजे हा जो बॅच आहे हे इंडिया, हे कमवायला खूप कष्ट करावे लागतात. मुलांनो ते कष्ट तुम्ही केल्याशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही. आज प्रत्येक क्षेत्रात तुम्ही कुठेही जा, शॉर्टकट नाही. आज तुम्हाला वाटत असेल मोबाईल किंवा टी व्ही हे सगळं आहे, पण त्याच्या पण स्ट्रगल आहे, पण आपण स्ट्रगलपर्यंत पोहोचत नाही, अर्ध शॉर्टकट मारतो आणि स्टॉप करतो. हे नाही, त्याच्यात स्ट्रगल केलं तर तिथेही तुम्ही सुपर व्हायला पाहिजे. मग अभ्यासात व्हा, खेळामध्ये तर तुम्हाला कबड्डी खेळत असेल तर तुम्ही पडला उठायला शिकवतं, का तर उठून पुन्हा जिंकायचं असतं. हे अभ्यासात सुद्धा तसंच आहे. पण तुम्ही काय करता, एक मार्क कमी पडला नाराज होता. नाराज कशाला होत आहे? मला मार्क कमी पडले तर मला अजून अभ्यास 4 पुस्तकं वाचली पाहिजेत, हे तुमच्यामध्ये असलं पाहिजे. जोपर्यंत तुमचं माइंड स्ट्रॉंग होत नाही तोपर्यंत तुम्ही कुठल्याही गोष्टीत सक्सेस होत नाही. तुम्ही प्रत्येक मुलांनी किंवा पालकांनी सुद्धा आपल्या पूर्वजांना, आपल्या आईवडिलांनी किती कष्ट केले असतील, आजोबांनी किती कष्ट केले असतील, हे जर पाठीमागचा इतिहास बघितला तर अजून तुम्हाला पुढं जायला चालना मिळेल. आज खरं तर मुलं उन्हात आहेत, हे ऊन खूप नाही. आज मी जेव्हा धावत होते 21 किलोमीटर पळायची मॅरेथॉन, त्यावेळेला आम्ही अनवाणी पळत होते, पण आम्हाला ते ऊन कधीच जाणवत नव्हतं. कारण तुमच्यामध्ये ते स्ट्रगल करायची सवय लागली. पालकांना सुद्धा मी विनंती करते की तुम्ही स्वतःसुद्धा जे खेळले असतील चांगलीच गोष्ट आहे, जे खेळत नसेल स्वतःसाठी व्यायाम करा, एक अर्धा तास स्वतःसाठी वेळ काढा आणि ग्राउंडवर जा, तुम्ही चालत फिरा. मुलांना असा किती पालक आहेत, खरं हात वर करा बरोबर. अभ्यास केला नाही म्हणून रागवणारे पालक 100% असतील. किती जण आहेत अभ्यास केला नाही म्हणून रागवणारे? सगळे पालक आहेत. पण किती पालक आहेत की माझा मुलगा ग्राउंडवर गेला नाही म्हणून रागवणारे किती पालक आहेत? खरंच हात वर करा बरोबर. खूप कमी आहेत. ही संख्या 100% पाहिजे. मुलांनी खेळलं पाहिजे. बघा आज आपण शहरात आलेलो आहोत. मी माझ्या गावाकडे होते, शाळा लांब होती, चालत पळत जायचं, पुन्हा दिवसभर काही शेळ्या म्हशी राखायचं, हे सगळं काम केलेलं आहे. दिवसभर पुन्हा ते काम. आज आपल्या मुलांना किती येऊ, शाळेतून इथून एवढंच, नशीब ही शाळा चांगली आहे, ह्यांना एवढं चालायला तर डिस्टन्स आहे. बऱ्याच शाळा अशा आहेत की लिफ्टमधनं खाली उतरायचं, तिथंच गाडी, तिथनंच पुढं, घरात गेलं लिफ्ट, पुन्हा घरात. काय आहे, किती चालतो आपण, ह्याचा कधी विचार केलाय? कधीच नाही केलेला. मी फक्त अभ्यास, मला असं वाटतं की आपण किती चालतो. पूर्वी बघा घरातल्या बायकांना धुणं भांडी सगळं होतं, पुरुषांना विहिरीतून पाणी आणणं, ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या. आज नाही येते, फिजिकली वर्क नाही आहे. तर आपण सिटीत आहोत, तर जवळची मैदानं, आज तुम्हाला बालेवाडीसारखं एवढं चांगलं क्रीडा नगरी आहे. किती पालक आपल्या मुलांना घेऊन जातात? कुणीच नाही. अरे तुम्ही सगळ्यांनी ट्रिप म्हणून मुलांना ग्राउंड दाखवलं पाहिजे. मी जेव्हा माझ्या शाळेमध्ये मंगळवाड्यात प्रॅक्टिस करत होते, मला 400 मीटरचा ट्रॅक बघायचा असेल तर मला सोलापूरला 53 किलोमीटर जावं लागायचं, नाही तर कोल्हापूरच्या विद्यापीठच्या ग्राउंडवर जावं लागलं. आज तुम्हाला बालेवाडी इथून 15 ते 20 किलोमीटर आहे, खूप लांब नाही. पण आपल्या मुलांना
400 मीटरचा ट्रॅक आहे, वेगवेगळे बॉक्सिंग हॉल आहे, खो खो कबड्डीचे मैदान आहेत, स्विमिंग पूल आहे. हे तुम्ही दाखवा. दाखवल्यानंतर मुलांना वाटेल माझ्या मुलाला ह्या खेळामध्ये खेळूनसुद्धा करिअर करता येतं. मी जी आहे इथं उभी आज क्लास 1 अधिकारी आहेत, हे माझ्या खेळाने मला नोकरी दिलेली आहे. आणि शासन तुम्हाला सांगते, आता साधं ऑलिम्पिकला तुम्ही पार्टिसिपेशन केलं तर 3 कोटी प्राईज देतं. कॅश प्राईज तुम्हाला माहिती नाही. ऑलिम्पिकला 3 कोटी म्हणजे काहीच नाही आमच्या मनाने. आज त्यांना स्पॉन्सर करणारे लोक 10-20 कोटी मिळवतात. त्याच्यानंतर वेगवेगळे पासेस. आज इंटरनॅशनल स्पर्धेला ते आहे. किंवा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये शासनाने 5% जागा राखून ठेवलेल्या आहेत. थेट नियुक्ती देतं. आता तुम्ही बघितलं असेल, मला स्वतःला दिलेली आहे. राही सर नोबत असेल, ललिता बाबर असेल, डेप्युटी कलेक्टर झाली, किंवा पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये आपले खूप कुस्तीचे खेळाडू आहेत, कबड्डीचे मुलं आहेत. सगळ्यांना शासनाने क्लास 1 नोकरी दिलेल्या आहेत. फक्त तो खेळला आहे. आत्ताच मागच्या वर्षी एकच वर्ष 150 पोरांना थेट नियुक्ती दिली. त्याच्यामध्ये क्लास 1 अधिकारी जवळजवळ 60 विद्यार्थी आहेत. त्यांचं क्वालिफिकेशन काही बघितलं नाही. तो कुठल्या लेवलला खेळला आहे, इंटरनॅशनल स्पर्धा खेळलेला पाहिजे, एशियन गेम्स खेळायला पाहिजे, कॉमनवेल्थ पाहिजे, ह्या स्पर्धा त्यांचा बघितला. काही मुलांचं तर वय 18 वर्ष नाही किंवा ग्रॅज्युएशन नाही, पण त्यांना अट टाकून दिली की या अटीवर, ग्रॅज्युएशन होण्याच्या अटीवर तुम्हाला ही नोकरी दिली जाईल. तुम्ही 3 वर्षामध्ये ग्रॅज्युएशन पूर्ण करा. काही SYला आहेत, काही TYला आहेत. म्हणजे आज तुम्ही विचार करा, किती तर पालक असतील किंवा बऱ्याच जणांनी MPC UPSCसाठी ग्रॅज्युएशन नंतर ट्राय करावं लागतो, नाही सक्सेस झाले, पुन्हा हे किंवा असं कुठं नोकरी मिळते. एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आहे, 100% तुम्हाला नोकरी आहे. तुमच्याकडं तो स्पोर्ट्सचं सर्टिफिकेट असेल, तुम्हाला 100% नोकरी, शिवाय कॅश प्राईज. आणि जे मान सन्मान आहे तो आज तुम्हाला माहिती आहे. छोट्याशा पेपरमध्ये जर बातमी द्यायचं झालं तर तुम्हाला पैसे. आज एक अख्खं पेज प्रत्येक पेपरमध्ये बघितलं, मागचं पेज फक्त खेळाडूंसाठी आहे. आणि हा जो माझा धडा आला तो खेळामुळं आला. असे कितीतरी खेळाडू आहेत. म्हणून मी तुम्हाला सांगते, प्रसिद्धी खेळामुळं मिळते. खेळामुळं हार जीत सगळ्या गोष्टी पचवायची ताकद मिळते. आमच्या कुठल्याही खेळाडूनं अपयश आलं म्हणून आत्महत्या केलेले तुम्हाला एकही खेळाडू दिसणार नाही. आज आपण बाकीच्या फील्डमध्ये बघितलं, अपयश आलं लगेच खचून जातो. कारण खचण्याची ही ताकद फक्त स्पोर्ट्स देतो. खचून जाऊ नका, पचवायला शिकवतं, तुम्हाला उठायला शिकवतं. कारण खेळातनं पडतो, पुन्हा उठायचं आहे, पुन्हा खेळायचं आहे. मग मला तुम्हाला सांगायचं आहे, प्रत्येक पालकांनी आपल्या मुलांना खेळायला वेळ द्या. शाळा तर देते. सरांशी मी बोलत असताना त्यांनी सांगितलं, खेळातले खेळाडू फार हे असतात. खरं तर सगळ्यांनाच प्रत्येकाने ठरवा, माझ्या मुलाला अभ्यास करू द्या, अभ्यासाबरोबर स्पोर्ट्ससुद्धा तुम्ही त्यांना एक हे करा. वेगवेगळे ॲक्टिव्हिटी, कुणी संगीतामध्ये असेल तरीसुद्धा त्यांनी त्याचं संगीत करून अभ्यास करतो ना, तसंच ज्याला स्पोर्ट्स आहे त्यांनी ते करून अभ्यास करावं. दोन्हीची जोड दिली तर आपण चांगलं मोठं होऊ, आपल्या शाळेची चांगली प्रगती व्हावं. आत्ताच मुलांचे बरेचसे परफॉर्मन्स करायचं आहे. 1-2 दिवस त्यांचे स्पोर्ट्स डे असणार आहे. बऱ्याच मुलांच्या ट्रॉफी बघितलेल्या आहेत. मुलांना चांगलं एन्करेज मिळतं आहे. तर सगळ्यांनी चांगला परफॉर्मन्स करा. आणि मुलांनी स्वतः ठरवलं पाहिजे मला खेळायचं आहे. आज तुमच्याकडं 2-2 स्पोर्ट्स टीचर आहेत. एवढी छोटी शाळा आहे. म्हणजे मी छोटी का म्हणते, 1000 स्ट्रेंथ असली तरी तुम्हाला 2 स्पोर्ट्स टीचर आहेत. तुम्ही गव्हर्नमेंटच्या शाळेमध्ये जा, एकच असतो. पण तुमच्या शाळेने आता सरांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं 2 आहेत. मला वाटलं 1 असतील, पण सांगितले 2 टीचर आहेत. म्हणजे टीचर भरपूर आहेत, स्पोर्ट्स टीचर. तर तुम्ही चांगलं करा आणि आपलं नाव मोठं करा. आपलं नाव मोठं करत असताना आपल्या आईवडिलांचं, आपल्या शाळेचं नाव मोठं होत असतं, हे लक्षात ठेवा. आणि इथल्या समोरचा एक तरी विद्यार्थी माझ्यासारखा गेस्ट म्हणून कुठल्या तरी शाळेत गेला पाहिजे. हे मी तुम्हाला आज मला शाळेने बोलवलं, हेच तुम्ही सगळ्यांनी सक्सेस करून दाखवायचं आहे. बोलवल्याबद्दल मी शाळेचे आभार न मानता शाळेच्या ऋणात राहणं पसंत करते आणि माझे 2 शब्द थांबवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you very much, ma'am, for your inspiring and motivation words. की भाग्यश्री मॅमचे वर्ड्स खरंच खूप इन्स्पायरिंग होते. त्यांच्या अचिव्हमेंट्स ॲक्च्युली आम्ही फ्रँकली स्पीकिंग मॅडमबद्दल माहिती होतं. मॅडम जे बोलला बालभारतीमध्ये धडा आहे तो आम्ही पण वाचून काढला.
मॅडमला बोलवायचं म्हटल्यानंतर मॅडमच्या अचिव्हमेंट्स आम्ही गुगलवरनं वाचल्या मॅडम. मॅडमला खरंच वेळ नव्हता. मी ज्या दिवशी मॅमला इन्व्हाइट करायला गेले पर्सनली, त्यांच्याकडे अजिबात वेळ नव्हता, तरी त्यांनी मला एक 10-15 मिनिट दिलेत. पण एवढं सगळं वाचण्यात आणि ऐकण्यात खूप फरक असतो मॅम. तुमचा स्ट्रगल आमच्या मुलांना नक्कीच इन्स्पायर करेल. आज त्यांना ह्या सगळ्या फॅसिलिटीज अवेलेबल करून देतो आहे. शाळाच नाही, पालकांचं पण त्यात खूप मोठं योगदान आहे. पालक ज्यावेळेला शाळा निवडतात त्यावेळेला त्यांच्या मनात हे असतं नक्कीच की ॲकॅडमिक्ससोबत मुलांना स्पोर्ट्स ग्राउंड मिळाला पाहिजे. बरेच पॅरेंट्स असतात जे मला म्हणतात कुठल्या ॲक्टिव्हिटी घेतात, काय घेतात. आणि हो मॅम, तुम्ही म्हणतात ते अगदी खरं आहे. स्पोर्ट्सशिवाय मुलांचं कॉन्सन्ट्रेशन बिल्ड होत नाही. मुलं अभ्यास करतात, पण त्यांना मी नेहमी म्हणते, मी सारखं पॅरेंट्सला सांगते की जोडीला एखादा खेळ द्या. मुलं जी हल्ली लगेच डिस्ट्रॅक्ट होतात, त्यांचं डिस्ट्रॅक्शन कमी होतं, त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढतो, त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. आणि अगदी ॲज मॅम सेड, राईटली सेड शी इज, खचून जाण्याचा जो एक प्रकार असतो तो फक्त स्पोर्ट्समॅनशिप स्पिरिट हे जे असतं तेच भरून काढू शकतं. नथिंग एल्स कॅन डू धिस. तुम्ही मुलांना कितीही काउन्सिलिंग सेशन्स द्या, काही द्या, काउन्सिलिंग सेशन्सची गरज कशाला पडायला पाहिजे जर तुम्ही त्यांना घडवताय स्ट्रॉंग. तुम्ही त्यांना घडवाच तसे ना. धावू देत, पळू देत, पडू देत, परत उठू देत, परत पळू देत, कधी ना कधी तर जिंकणारच आहेत. त्यासोबत मॅमने जे आपल्याला वेगवेगळ्या अपॉर्च्युनिटीज सांगितल्यात, बऱ्याच पेरेंट्सला असं वाटतं की माझा मुलगा अभ्यास करेल तर ओके, जर खेळात गेला तर काय होईल त्याचं. असं नाही आहे. खेळात पण खूप सारे करिअर्स आहेत, खूप अपॉर्च्युनिटीज आहेत मुलांसाठी. म्हणून आम्ही नेहमी म्हणत असतो की स्पोर्ट्समध्ये मुलांना येऊ देत, पार्टिसिपेट करू देत. आणि त्यासाठी आपण युरेका त्यांना खूप सारे प्लॅटफॉर्म्स अवेलेबल करून देत आहेत. सो पॅरेंट्स, माझं परत एकदा तुम्हाला सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की व्हेनेवर वी गिव्ह अस दिस प्लॅटफॉर्म, व्हेनेवर वी ऑफर यू दिस प्लॅटफॉर्म, प्लीज तुमच्या मुलांना त्यात पार्टिसिपेट करू देत. जर आपल्याला वाटते की आपली पण मुलं अशी घडावीत तर आपल्याला हे सगळं मिळून करायला लागणार आहे. वन्स अगेन मॅम, आय थँक यू लॉट फॉर कमिंग अँड इन्स्पायरिंग माय स्टुडंट्स. थँक यू मैम. कि क्रिकेट, फुटबॉल, साइकिलिंग, एथलेटिक्स जैसे खेल संपूर्ण वर्ष में कहीं ना कहीं खेले जाते हैं. हमारे शहर में भी पिछले हफ्ते साइकिलिंग का आयोजन किया हुआ था. इन्हीं आयोजन से बड़े टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ी तैयार होते हैं. वैसे ही हमारे यूरिका इंटरनेशनल स्कूल में भी प्रतिवर्ष अलग अलग खेलों का आयोजन होता है. खो girls category and prize goes to winner team, powerful and excellence driven Red House. Excellence driven Red House. Basketball girls category, dynamic and goals driven Greenhouse. And goals driven Greenhouse.
basketball boys category, and the prize goes to unstoppable and champion minded Blue House Aqua. And prize goes to unstoppable and champion minded Blue House Aqua. जिंकण्याची गॅरंटी नाही पण जिंकण्यासाठी खेळावं. जिंकण्याची गॅरंटी नाही पण जिंकण्यासाठी खेळावं. हरण्याची अपेक्षा नको, हरवण्यासाठी भिडावं. वेंटस हाउस मध्य से तेजल. इग्निस हाउस मध्य से तेजल. टेरा हाउस मध्य से तेजल. एक्वा हाउस मध्य से तेजल. Now, our students are ready to present a special welcome dance that reflects courage, confidence, and tradition. The powerful song My Bhavani symbolizes energy, determination, and the fearless spirit within us all. Through this performance, our third standard students will welcome our guests with grace, discipline, and pride in our rich cultural heritage. सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी. सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी. मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर है
त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। May I have your attention, please? Our students are ready to present a special welcome dance that reflects courage, confidence, and tradition. The powerful song My Bhavani symbolizes energy, determination, and the fearless spirit within us all. Through this performance, our third standard students are welcoming our guests with grace, discipline, and pride in our rich cultural heritage. Their moments echo the message: when strength walks hand in hand with faith, victory follows. Put your hands together and welcome our students with a big round of applause. Because of some technical issues, power cut, we are taking here some games, races. A race was passing the baton smoothly is just as important as running fast. On your mark, set. खाली डाउन, नीचे डाउन. दीपाली मैम. I'm going under in this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to help, somebody to hold. It's easy to say, but Red House is first. I guess I kinda like the way you Second in the hole. now the day bleeds. Yes. Now the winner, Red House. Yes. Thank you boys. Please ट्रैक खाली करो वहां से. Side, side, side. Athlete, on your mark. This all or nothing way of loving, got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to help, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. So now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through.
girls, blue house, and second, red house. The students for welcome song. Students are very enthusiastic. सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ माँ जगदम्बे है माया भवानी। Dear parents, please clap for the students. हो धुआं धुआं गहरा था, घना था, अंधेरा था, तूने उसमें रोशनी भरी। है दान दिया भक्ति का, दान दिया शक्ति का, तूने ही तो झोलियां भरी। जो भी बरसों बरसों तरसी थी, आई इन होठों पे हंसी। अम्बे माँ का तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी। हम चट्टान से डटे कभी ना राह से हटे, हमने बात यही मन में ठानी है माया भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, जब जब शमशीरें तानी है माया भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरणों की शपथ माँ जगदम्बे है।